सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। जुग हो जुग अटल, चबर छत्र तख्त दे मालक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार बख्शिश दे सदका जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है। इस लड़ी दे अधीन हाले तक आपां जपजी साहिब जी दी पावन बाणी दी कथा कर चुके हाँ। इस तो उपरंत अज आपां अगलेरे शब्दां दी जिहड़ी विचार करनी है सत संगत। तो जिन्ने भी शरीर आपां जुड़ बैठे हाँ जां सोशल मीडिया दे राहीं इस विचार दे विच हाज़री भर रहे हाँ, आओ सतगुरां दी बख्शी फतेह विच हाज़री भरीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दे अंदर पहले 8 अंगां दे अंदर जो जपजी साहिब जी दी पावन बाणी दर्ज है, और 8वें अंग ती फिर जपजी साहिब तो बाद जो शब्द प्रारंभ होंदे हन वो महाराज ने सोदर सिरलेख हेठ दर्ज कीते है। आरंभ दे विच बेनती करां सत संगत, धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे समय जिथे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ सिख जपजी साहिब जी का पाठ नितनेम के रूप में करते हैं, उत्थे संध्या वेले जो शब्द पढ़िया जाता है नितनेम के रूप में, वो यही शब्द है जिहदी विचार आपां करनी है। सो दर, सो दर ये पावन शब्द जिहड़ा है ये संध्या वेले सिख पढ़दे। समा लंघिया, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने भाई गुरदास जी नूं लखारी ला के जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पहली बीड़ तैयार करवाई, उहदे अंदर सतगुरां ने फिर पहले अंगां दे विच जिथे जपजी साहिब दर्ज किया, उत्थे शाम नूं संध्या वेले जो असी नितनेम करना है उस वास्ते सतगुरां ने जिथे सोदर दा शब्द दर्ज किया उहदे नाल 4 होर शब्द दर्ज किए। सुन वड्डा आखै सब कोय, ये वाला शब्द, फिर आखा जीवां विसरै मर जाओ, ये शब्द, फिर गुजरी दे राग दे अंदर हर के जन सतगुर सतपुरखा, ये वाला शब्द, फिर काहे रे मन चितवह उद्दम जा आहर हर जियो भरिया, ये शब्द धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर पहले अंगां दे विच दर्ज कीते। और संध्या वेले फिर ये शब्द जिहड़े हन ये नितनेम रूप दे विच पढ़े जाते। 6वें पातशाह दे वेले फिर इन्हां दे नाल कुछ होर शब्द भी नितनेम दे विच पढ़े जाण लगे, जिहदे विच सो पुरख शब्द आउंदा है, तू करता सचियार मैडा साईं, ये शब्द आउंदा है, तित सरवरड़ै भैले निवासा, ये शब्द आ गया, भई बरापत मानक दे हुरिया, ये शब्द आ गया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे वेले ये सारे शब्द जिहड़े हन वो संध्या वेले नितनेम रूप दे विच पढ़े जाण लगे। समा आया, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब की धरती ते भाई मणी सिंह जी नूं लखारी ला के जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बीड़ तैयार करवाई, उहदे विच फिर सतगुरां ने पहले अंगां दे विच ये सारे शब्द दर्ज भी कर दिते। तो पहले अंगां दे विच जिथे जपजी साहिब मिलता है, सोदर शब्द मिलता है, फिर उहदे नाल सुन वड्डा आखै सब कोय, आखा जीवा विसरै मर जाओ, हर के जन सतगुर सतपुरखा, ये वाला शब्द, काहे रे मन चित वह उद्दम, ये शब्द आ गया। फिर सो पुरख वाला शब्द आ गया।
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 3 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਇਹ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 13 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ 13 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ 14ਵੇਂ ਅੰਗ ਤੋਂ, 14ਵੇਂ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋ ਦਰ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈਏ ਔਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦਰ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ, ਫਿਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਤਾਏ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਝ ਉਥਾਨਕਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਉਥਾਨਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੋ ਦਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਲੜੀ ਇਉਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਥਾਏ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਇਸ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਦਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗਾਏ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹਲੂਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਲੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਰਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੂਪ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਦਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਕੈਸਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਅਸਚਰਜ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 3 ਵਾਰੀ ਸੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਠ ਭੇਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਠ ਭੇਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸਚਰਜ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਦ ਪਏ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਏ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰਾਗ
ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਵਨ ਹਵਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੀ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵੀਆਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਦਰ ਨਾਲੇ। ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਇੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਜਦੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤੀ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਪੰਡਤ ਜਨ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਿਖੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਿਆਲ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਤਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਨੀ ਚਾਰੇ। ਜੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਰਸ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਜਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗਾ ਭਾਤਾਂ ਭਾਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਇੰਜ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਗਲੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਸ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।